أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حاضرین، اللہ کا بے حد فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو دین کی نسبت سے یہاں جمع فرمایا اور دین کی بات سننے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلام اللہ کی آیت کریمہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور ایک حدیث آقا دو جہاں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہے۔ ان دونوں کلام اللہ کی آیت اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ایک خاص چیز کے بارے میں وضاحت کی گئی، اور پوری انسانیت خاص طور پر مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ کوئی بھی مسلمان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ کہیں سے کوئی آدمی کوئی خبر لائے اور اس کو بغیر تحقیق کے اس کو سچ سمجھ لے۔ کلام اللہ کی آیت کریمہ میں اس کی وضاحت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی بد کردار آدمی کوئی خبر لے کے آئے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کی تحقیق کر لو، تفتیش کر لو اور تب اس پر عمل کرو۔ اگر کوئی انسان کو کوئی خبر کہیں سے ملتی ہے یا وہ انسان سنتا ہے، اس کی تحقیق وہ انسان نہیں کرتا اور نہ اس کی تفتیش کرتا، بلکہ ان کہی ہوئی باتوں کو سچ جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اور کہنے والے کو بھی صادق وہ سمجھ لیتا ہے، تو کلام اللہ کی اس آیت کریمہ میں حکم دیا کہ ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی بد کردار انسان خبر لے کر آئے، کوئی بات لے کر آئے، تم سے کچھ کہے تو تم اس کی تحقیق کرو۔ کلام اللہ کی آیت کریمہ میں یہ کہا گیا کہ فتبینوا، تم اس کی تفتیش کرو، تم اس کی تحقیق کرو۔ اگر کہنے والے کی بات تحقیق کے بعد اگر تمہیں سچ سمجھ میں آتی ہے تب عمل کرو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو انسان سنے اور اس پر عمل شروع کر دے اور اس کو نقل کر لے، دوسرے کو کہنا شروع کر دے، یہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اگر اس حدیث کی روشنی میں اگر آج ہم لوگ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں اور ہم اپنے دامنوں کو ٹٹولیں، تو آج میرے خیال سے کوئی سچا آدمی نہیں مل سکتا اور نہ کوئی صادق آدمی قرار پا سکتا ہے۔ اس حدیث کے روشنی میں ہر ایک جھوٹے ہیں اور ہر ایک پر جھوٹ ہونے کا یہ دھبا لگ جاتا ہے کہ کفا بالمرء کذبا، کہ اس کے جھوٹ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان یحدث بکل ما سمع، کہ اس چیز کو وہ بیان کر دے، دوسرے تک پہنچائے، دوسرے کو خبر کر دے جس کو اس نے سنا، اور جس بات کو اس نے سنی اور اس کو بغیر تحقیق کے دوسرے کو بھی کہہ دیا، خود عمل کرنے لگا۔ اور آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں میں خاص طور پر موبائل اور نیٹ چلانے والوں کو میں یہ کہوں گا کہ کلام اللہ کی اس آیت کریمہ
प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को सामने रखें और अपनी ज़िंदगी में सुधार लाएं। आज हमारे नौजवान नेट में कुछ भी आता है, व्हाट्सएप में कुछ भी आता है, फ़ौरन फॉरवर्ड किया जाता है, फ़ौरन बटन दबाकर शेयर कर दिया जाता है। वो इंसान हरगिज़ नहीं देखता कि आया मेरे यहाँ जो मैसेज आया, मेरे यहाँ जो ख़बर आई, आया वो ख़बर सच है या नहीं है, वो मैसेज सच है या नहीं है। फ़ौरन बटन दबा देते हैं और शेयर कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। इंसान तहकीक नहीं करता। आज मैं नौजवानों को कहूँगा कि अगर आप ऐसी हरकत अब तक किए हैं तो आपके झूठा होने के लिए यही हरकत काफ़ी है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफ़ा बिल मरइ कदिबन, उसके काफ़ी होने के लिए इतना काफ़ी है, अन युहद्दिस, इस चीज़ को बयान कर दे जो कुछ के उसने सुना। चाहे वो दूसरे के पास नकल करे, दूसरों को खबर करे, दूसरों को कहे, या फिर नेट के ज़रिए फॉरवर्ड करे, शेयर करे, सब इसमें दाखिल है। इसलिए आज हमारे नौजवान ज़रूर एहतियात करें, अपनी ज़िंदगी में झांकें, अपने दामन में झांकें कि आया हम कोई ख़बर मेरे नेट में, मेरे मोबाइल में, मेरे व्हाट्सएप में अगर कोई ख़बर आती है तो क्या हम ऐसी हरकत तो नहीं किए हैं, और अगर करते हैं तो आज ही से तौबा कीजिए और आइंदा हमेशा ये एहतियात रखिए और जहन में ये बात रखिए कि हमें कोई भी ख़बर बग़ैर तहकीक और तफ्तीश के न हमें शेयर करना है, न फॉरवर्ड करना है, न किसी को कहना है, और न खुद उस बात पर हमें अमल करना है जब तक कि हम उसको तहकीक न कर लें कि आया उस कहने वाले ने सच कहा या गलत कहा। तहकीक के बाद आप खुद भी अमल कीजिए, शेयर भी कीजिए, फॉरवर्ड भी कीजिए, दूसरों को बताइए। अगर कहने वाले ने अच्छी बात कही है तो आप जितना शेयर करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, आपको अज्र मिलेगा, आपको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर गलत बात आई और आपने इसी तरह किया, शेयर कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, किसी को आपने कह दिया, आपने उसकी तहकीक नहीं की, और ख़ास तौर पर आजकल बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तहरीर व्हाट्सएप में आती हैं जो न शरई तौर पर सही होती है और न हदीस की बात कही जाती है, लेकिन हदीस की वो नहीं होती, न उसमें हवाले जात होते हैं। कलामुल्लाह का के हवाले से बात कही जाती है लेकिन कलामुल्लाह की बात नहीं होती है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम लोग गौर व फिक्र करें, अपनी ज़िंदगी और अपने आमाल का जायज़ा लें कि आखिर ऐसी कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी में तो पाई तो नहीं जाती है, हम तो कोई ऐसी हरकत कभी नहीं किए हैं। इसलिए कलामुल्लाह की इस आयत करीमा की रोशनी में कोई भी ख़बर आपको मिले, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप तहकीक करें, तफ्तीश करें, फिर अमल करें, फॉरवर्ड करें, वरना फिर आप झूठे होने के लिए इतना काफ़ी है कि जो कुछ आपने सुना फ़ौरन शेयर कर दिया, फ़ौरन फॉरवर्ड कर दिया, दूसरों को कह दिया। आप इसके झूठे होने के लिए इतनी हरकत काफ़ी है कि आपने शेयर कर दिया, दूसरों तक कह दिया, आप शरई तौर पर झूठे कहलाएंगे। इसलिए कि कलामुल्लाह में लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन से मुखातब किया गया कि अल्लाह की लानत झूठे पर हो। क्या हम सब लानत के मुस्तहिक होना चाहते हैं? क्या कलामुल्लाह के फटकार के ज़द में हम लोग आना चाहते हैं? इसलिए आज हम लोग जायज़ा लें, आज अपनी ज़िंदगी को झांकें और देखें। अल्लाह ताला हम सबों को इस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।